అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా శ్రీ వెంకటేశ శ్రిత సంబంధ సేవా భాగ్యం దేహి ముకుందా తిరుపదములకు తిరువడిదండలు శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు తిరుపదములకు తిరువడిదండలు శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు అకళంక శంఖ చక్రాలకు అపురూప కుసుమమాలికలు అజానుబాహు పర్యంతము అలరుల తావళహారములు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకా ఆనంద నిలయ వర పరిపాలకా ప్రీత్యర్థం స్వామి శశిమధవలం శాంతమానందమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి మహావాహయామి ఓ శ్రీ సుదర్శన నారసింహాయ నమః సమర్పయామి ఓ శ్రీ సుదర్శన నారసింహ నేను ఇప్పుడు చెప్పుకున్నా ఈరోజు ప్రత్యేకించి అన్నీ కూడా ఏవైతే కామములన్నీ కూడా నెరవేర్చేటువంటి మంగళప్రదమైన ప్రారంభించుకున్న ఏ పూజతో ప్రారంభించినా ఏ ఆటంకం కలగకుండా చక్కగా అయ్యే ఏదైనా విషయం తెలిసి కార్యక్రమం ఆగిపోవడం ఆటంకం ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఆటంకం మనం చెప్తాం భక్తేమో దేవుడి మీద చిత్తమే ఇలా 16 చేతులతో 3 నేత్రాలతో 16 ఆయుధాలను ధరించి చక్కగా ఇటువంటి రూపంలో ఉంటాడట సుదర్శన భగవానుడు. అలాగే వెనకాల నరసింహస్వామి. దీనిలో విశేషించేది ఏంటంటే సుదర్శనంలో కూడా మన కామ్యం కొద్దీ అనేక రకముల మంత్రములతో మనం పూజిస్తాం. అంటే దీనిలోనే జనాకర్షణ సుదర్శనమని, అలాగే సర్వవస్య సుదర్శనమని, అలాగే పరమంత్ర యంత్ర సుదర్శనమని, అలా చాలా చాలా రకాలు ఉంటాయి. కానీ మనకు అన్ని విధములుగా క్షేమం కలిగించేటువంటి చేయగలిగేటువంటి ఏకైకమైన సుదర్శన నారసింహము. అంటే ఒకే యంత్రములో షట్కోణం యందు ఒక పక్క సుదర్శనుడు, ఒక పక్క నారసింహుడు. కోరుకోకపోయినా అభిషేకంలో ఆయా ద్రవ్యం సమర్పించడం వలన పరమాత్మ చక్కనైన ఫలితాన్ని మీకు అందజేస్తాడు. కాబట్టి జరిగేంతసేపు అభిషేకం జరిగేంతసేపు ఏతావానస్య మహిమా అతో ధ్యాయాగస్య పూరుషః ఆదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్య వదంతి త్రిపాదోర్వ్యక్రామతో ఆశా జడ్డ
मतन्वत सन्तो अस्यासीदाद्यो भीष्मगिद्मशरुषं पशु दैयज्ञं परिहिति प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः येन देवा अयदन्ता साध्यार्षगश्रावयः यत्पुरुषं यदनुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं कृमस्य को भावः अहोराजन्यः कृतः तदस्य यद्वैश्याः यागं शूद्रो अजायमानाद्वाजुरजायतः नाभ्यासीदन्तरिक्षो कृष्णोऽद्यो समवर्ततः तनयदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार प्रविद्वा सङ्कतकोशिराभिस्तुलं पत्याकोशसन्निभो यान्ते सुजनगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठा स्थापयतस्वन्देहमापादतनमस्तकः मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः समग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजनः कव्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः परोमात्रघातनवा वृथा ननते महित्वमन्वश्नुवन्ति हेते विदधो मतो देवा अवन्तुरो यतो विष्णुर्विचक्रमे या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य भागौ सुरे त्रैणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारयन् कृष्णाः कर्माणि पश्यत चक्षुराततो विप्रासो विपन्यवो जाग्रभागौ सस्समिन्धते कृष्णोर्यत्परमं पदम् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतसृजां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आवह जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीः हिरण्यं भिन्देन्द्रां प्रभासान्यससा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुधारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्य तां त्वां वृणे वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो कीर्तिवृद्धिं दधातु मे क्षिप्तिपासामलाञ्ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशजाम्यहम् अभूतिमहीम ईश्वरी गो सर्वभूतानां त्वामिहां रूपमन्नस्य मनिश्रीश्रगतान्यतः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्तभ श्रीणं वासय मे कुले चिक्लीतमसमे गृहे देवीं मातरं श्रीणं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जागूले त्वत्पादपद्मौ महि सन्निधस्व व्यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिः तनभरणमितां शुभ्रवस्त्रोत्तरीयाः लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैः मणिघणिखचितैः स्नापिताः हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा त्वां कमलासनस्ता बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्राम भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते शरण्ये भूमिर्भुवन्नाद्योर्वर्हिण अन्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यदिते यदवर्त्या सुकल्पवग्ने तत्तव पुनस्तोऽपि यत्ते मन्यो सप्तदेहग्ने समिदः सप्तजिह्वाः सप्तऋषगः सप्तधामः पुनरुर्जानि वर्तस्व पुनरग्न इशागिषा पुनर्नः पाहि विश्वतः देवस्वागुं मदितिर्देवज्योतिस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषाण
विगन्तु वेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सरसत इह वायुपदे जलशयनीश्वरं धारा देवीं नमाहं गच्छतवल्लभा ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धनुः प्रचोदयात् विश्वथायः वज्रन्नभिवामावृत्स्वहनावृत्तोन्विभाजस्व वेदवोजो विभानो विमथो नुदस्व सहस्रमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन् भृणन् प्रामृणन् प्रबहुनामासि मन्यवीलितो विषं यन्ध्रुवन्तं घोषौ विदधाया गृह्महे शगदन्द्राय दानवप्रभो अस्मागो वन्योऽधिपाभावेह धनस्यावरोधसन्तुजी सहस्रष्टन्धनाभयो समाकृतमस्मः प्रभः पराजितासो अपनिलायन्ता ॐ धन्वानागाधन्वानाजिन्या गोविन्द सुदर्शन नारसिंह भगवान् की ॐ पृथिवी शान्ता साग्निरा शान्ता सामे शान्ता सुजगो शमयतो अन्तरिक्षगो शान्तो तत्त्वायुगा शान्तो तन्मे शान्तगो सुजगो शमयतो सामे शान्ता शुचगो शमयतो अग्निशान्तिर्भाजशान्तिरादित्यशान्तिश्चन्द्र पुरुषशान्तिर्ब्रह्मशान्तिर्ब्राह्मणशान्तिश्शान्तिरेव शान्तिश्शान्तितो न पूर्णमाप्यादिवर्धमानः चिराष्टाभ्यो महिगोत्रार्यादिभोगिष्ठ ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्षार्थम मम आवयोः दंपत्योः संपूर्ण शतवर्ष योग्यता सिद्ध्यर्थम सत्संतान पुत्र पौत्र अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम संकल्पित सुदर्शन नारसिंह होमकर्मणि लक्ष्मीनारायण देवता विशेष పూజాంచ సుస్యా ఇక్కడ చేదుర్చుకొని ఒకసారి ఎదుట కనపడుతూ ఉంటేనే మన మనస్సు దాని మీద నిలబడి కలశాన్ని పెడతాం. దేనికోసమో తెలుసా? కొంతమంది అనుకుంటే వ్రతం చేసేటప్పుడు అడుగుతం పెడతామయ్యా కలశం అంటే మన శరీరంలో 7 ధాతువులు అంట. ఏంటండి? సప్త ధాతువులు. ఏంటి అవి? ఎముకలు, మాంసము, రక్తము. శరీరం నిలబడి. ఎముకలు లేకపోతే మనిషి శరీరం ఉంటుందా? ఉండదు. లోపల మాంసం లేకపోతే శరీరం ఉంటుందా? ఉండదు. నరాలు లేకపోతే ఉంటుందా? రూపంలో సప్తధాతువులను కూడా ఏర్పరిచారు. ఒక కలశం అంటే ఏంటంటే సాక్షాత్తు దేవత కూడా. చూడండి, లోపల నాన్న రూపాయి బిళ్ళ వేశాం. ఆ వేసే రూపాయి బిళ్ళ వేయంగానే అది ఆ ఏసుని ఏర్పరిచాం. కొబ్బరికాయ శిరస్సుతో సమానం. పైన ఒక జాకెట్ కొట్టి ఉంచాం, అది చర్మంతో సమానం. ఈ విధంగా సప్తధాతువుల ద్వారా ఒక శరీరాన్ని ఏర్పరిచాం అక్కడ. దానికోసం కలశం మనం అక్కడ పెడతాము. అలాగే ఏ ఏ దేవతలను అయితే పూజిస్తామో ఆయా యొక్క దేవత యొక్క స్వరూపమే ఆ కలశము. అయితే కాబట్టి ఆ శరీరానికి స్నానం ఆచరించాలి. అందుకని ఇక్కడ కలశాలు పెట్టి పూజించిన తర్వాత మంత్రం అప్పుడు మన శరీరంలో ఉండేటువంటి రుగ్మతలన్నీ కూడా పాలన కనుక మొట్టమొదటిగా ఆయన పూజిస్తున్నా. చక్కగా అష్టోత్తరం జరుగుతుంటుంది. ఓం నమో నారాయణాయ అనుకుంటూ ఇక్కడ స్వామి ఓం వామనాయ నమః, ఓం జ్ఞానవంజనాయ నమః, ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః, ఓం జగన్నాథాయ నమః, ఓం చతుర్మూర్తయే నమః, ఓం చతుర్భుజాయ నమః, ఓం గజేంద్రజ్ఞాయ నమః, ఓం గజార్దిఘ్నాయ నమః, ఓం కేశవాయ నమః, ఓం కంసశత్రవే నమః, ఓం అఘారాతజే నమః, ఓం కాకుత్స్థాయ నమః, ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః, ఓం నిర్వికల్పాయ నమః, ఓం నిరంజనాయ నమః, ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః, ఓం పృథివీనాథాయ నమః, ఓం పీతమాససే నమః, ఓం శివంభువే నమః, ఓం భువనేశ్వరాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం దేవకీ పుత్రాయ నమః, ఓం
కేశవాయ నమః క్లేశనాశినే నమః ఓం కైటభారగే నమః విద్యారగే నమః ఖారాతజే నమః కాకుత్స్థాయ నమః ఖగవాహనాయ నమః నీలాంబుదంతితగే నమః సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయ నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం సుచగే నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం స్వదాయ నమః ఓం శుభాయ నమః ఓం అశోకాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యే నమః అని పైన చేసుకో ప్రియాయ నమః ఓం పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మాక్ష్యే నమః నా కనకాంబరం వచ్చి ఓం పద్మహస్తాయ నమః ఓం పుణ్యగంధాయ నమః ఓం సుప్రసన్నాయ నమః ఓం ప్రసాద విముఖ్యే నమః ఓం చంద్ర ఓం పుష్యే నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివకర్యే నమః ఓం సత్యే నమః ఆరోహాయ నమః ఓం వెల్వెల్లయాయ నమః ఓం యశస్విన్యే నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదారాంగాయ నమః కపిలాయ నమః ఓం మునివరాయ నమః ఓం శుద్ధాయ నమః వేద శ్రీపతయే నమః శ్రీపతయే నమః మహాంతాయ నమః వైరాగ్యాయ నమః ఓం సర్వసంహారాయ నమః ఓం పుణ్యాయ నమః పుణ్యాత్మకాయ నమః పునః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప కారయేత సూర్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామంతయే. తర్వాత మనం చూసినట్లయితే మీద ఆధారపడి నడుస్తాయా అంటే గ్రహాల మీద ఆధారపడి నడుస్తుంది. ఈ 120 సంవత్సరాల ఆయుష్ని ఈ కలర్షికి కూడా 120 సంవత్సరాల పరిపూర్ణ ఆయుర్దాయం అని చెప్పారు. అలాగే 6 సంవత్సరాల ఆయుష్ వస్తాడు సూర్య భగవానుడు. అయితే అసలు ప్రార్థన చేస్తూ ఓం సూర్య చక్కగా ఓం సూర్యాయ నమః అనుకుంటూ ఆ మధ్య దగ్గర వేస్తుండ మధ్యలో తమలపాకు చూసారా. ఓం కాయాయ నమః ఓం వాయవే నమః ఓం పరాయణాయ నమః ఓం సోమాయ నమః ఓం బృహస్పతయే నమః ఓం శుక్రాయ నమః ఓం బుధాయ నమః ఓం ధర్మధ్వజాయ నమః ఓం వేదకర్త్రే నమః ఓం వేదాంగాయ నమః ఓం వేదాయ నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం లోకాశ్వరమణే నమః ఓం తపోనాదాయ నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం సాగరాయ నమః ఓం హంసవే నమః ఓం మాయ నమః ఓం అరవిందాక్షాయ నమః ఓం మిత్రే నమః మహాత్రే నమః ఓం పితామహ నమః ఓం పావకాయ నమః ఓం హుతాశినే నమః నమః తద్వర్ణ పుష్పైశ్చ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్రపూజాంచ మనఃపీడ ఉపశాంతతే. తర్వాత కామపదే నమః ఓం కామదాయకాయ నమః ఓం ఉత్తమహారకాయ నమః ఓం అమర్త్యాయ నమః ఓం జ్ఞానష్టాదాయకాయ నమః ఓం చంద్రాకరాయ నమః ఓం క్షీణపాపాయ నమః ఓం పూజ్యాదిత్యాదిత్యాయ నమః ఓం భవాయ నమః ఓం పూర్ణప్రతిపారకాయ నమః ఓం సకలార్తిహరాయ నమః ఓం సోమశతనామావళి పూజాం సమర్పయామి. మా చెప్పండి కుజ విజయం కలగాలి అంటే కుజుడు యొక్క అనుగ్రహం వేస్తూ ఉంటుంది. వీరికి 2 రూపాయలు ఉండమ్మా. అక్కడ వెనకాల చంద్రుడు వెనకాలే కుజుడు. సుతాప్రాక్షాయ నమః సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః పౌరస్థాయ నమః వివాసమే నమః ఓం నక్షత్ర చక్ర సంచారణే నమః ఓం విశ్వకారణాయ నమః నక్షత్ర సంచారాయ నమః ఓం నానాబలికరకభూషణాయ నమః ఓం బలాజ్ఞాయ నమః ఓం భవ్యవరదాయ నమః ఓం శత్రుహంత్రే నమః ఓం శమోపేతాయ నమః సహస్రనివారకాయ నమః ఓం దుశ్చేష్టవారకాయ నమః ఓం దుఃఖభంజనాయ నమః ఓం దురంధరాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం దుఃస్వప్నహంత్రే తత్పరాయ నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః గణా తద్వర్ణ పుష్పైశ్చ తేతు సంప్రాప్తే. ఆ కర్మను అనుసరించి ఆ కర్మ ఫలితాన్ని మన చేత అనుభవింపజేస్తూ ఉంటాడు. అయితే మనం సుదర్శన చక్కగా మనం చూసినట్లయితే అన్ని వేళలా కూడా మనకి రక్షగా ఉండే చూడటం. సుదర్శనం అంటే మంచి మార్గాన్ని మనకి దర్శింపజేస్తాడు. మనం కష్టంలో ఉన్న సుదర్శన భగవానుడు. సహస్రవాహవే నమః ఓం దీపత్వనే నమః ఓం త్రిగుణాత్మనే నమః ఓం త్రిలోకధృతే నమః పరమాత్మనే నమః ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః ఓం పంచకృత్య పరాయణాయ నమః ఓం జ్ఞానశక్తిఫలైశ్వర్య బుద్ధిరూపాయ నమః చిత్తదాక్షిణే నమః ఓం సారాయ నమః సమన్వితాయ నమః ఓంకార విప్రణగే నమః ఓం ఇంద్రార్చిత మనోవేగాయ నమః ధరణీభారణాశకాయ నమః వీరారాధ్యాయ నమః విశ్వరూపాయ నమః శ్రీ శక్రోణ సరస్వత శ్రీశ్వరధనజయ నమః ఓం కోలాహలాయ నమః ఓం చక్రే నమః జ్వాలామాలినే నమః మహాజ్వాలాయ నమః మహాప్రభవే నమః ఓం విఘ్నాయ నమః ఓం చండకోటినే నమః ఓం సదకాయ నమః ఓం కరానాయ నమః ఓం వికరానాయ నమః ఓం వికర్త్రే నమః ఓం సర్వకర్తృనివారకాయ నమః ఓం శింశువారక సర్వమంత్రైకరూపాయ నమః గోత్రాయ నమః వైశాఖభూతోత్థాయ నమః శరణాగత
గురు ఉపకృతే నమః ఓం పరమాత్మనే నమః పరస్పై జ్యోతిషే నమః నిర్గుణాయ నమః కేశవే నమః పరదత్తాయ నమః కలుపు పరదత్తాయ నమః పరస్పై ధామ్నే నమః ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః లక్ష్మీ నరసింహాయ నమః వరదాయ నమః ఓం నమో భగవతే నారసింహాయ నమః శ్రీ మహాలక్ష్మీ నరసింహస్వామినే యంత్రం మనం చూసినట్లయితే ఈ సుదర్శన యంత్రం ఎక్కడైనా సరే యంత్రం విగ్రహం ఎప్పుడు కూడా తేజోవంతంగా విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. అందుకనే గుళ్ళలో కూడా ఎక్కడైనా సరే మనం వారితో మాట్లాడవచ్చు. అలా తరంగాలు ఏ విధంగా అయితే అందుతాయో కింద యంత్రంలో ఉండేటువంటి కూడా ఆ సుదర్శన యొక్క రక్షణ ఇది కలగడం కోసం సుదర్శన యంత్రంగా ఒక్కొక్క పువ్వు తీసుకుని ఆ చామంతి యంత్రపుడు నమః ఓం నిరుడతయే నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయవే నమః ఓం కుబేరాయ నమః ఓం ఈశానాయ నమః ఓం జ్వలజ్వలజ్వాలామాలినే నమః షట్కోణాంతర సంస్థితాయ నమః హంసాయ ధీమహి తన్నో హంసః ప్రచోదయాత్ మహాజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్రః ప్రచోదయాత్ దేవతాయై నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి. ఆవాహిత ఓం లక్ష్మీనారాయణ సహిత నవమూర్తి సహిత లక్ష్మీనారాయణ సౌండ్ వస్తుంది. అంతారామమయం ఈ జగమంతారామమయం అంతారామమయం ఈ జగమంతారామమయం అంతారామమయం ఈ జగమంతారామమయం అంతారామమయం. అంతరంగమున ఆత్మారాముడు అనంత రూపముల వింతలు సలుపగా సోమ సూర్యులను సురలు తారలును ఆ మహాంబుధులు అవనీ జంబులు అంతారామమయం ఈ జగమంతారామమయం అంత
వనంబులు నానా మృగములు విహిత కర్మములు వేద శాస్త్రములు అంతారామమయం. ఈ జగమంతా రామమయం. సిరికింజప్పడు శంఖ చక్రయుగముంచేదోయి సంధింపడు. ఏ పరివారంబును చీరడు అభ్రకపతిన్ వల్లింపడు. ఆ కర్ణికాంతర ధమ్మిల్లము చక్కనొక్కడు. వివాద ప్రోత్థిత శ్రీకుచో పరిచేలాంఛనమైన వీడడు. గజ ప్రాణావనోత్సాహియై కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. కొండలంత వరములు గూపెడువాడు. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. కొండలంత వరములు గూపెడువాడు. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. ఆ దాసుడైన కురువరతి నంబి ఇమ్మన్న వరములెల్ల ఇచ్చినవాడు. కుమ్మరదాసుడైన కురువరతి నంబి ఇమ్మన్న వరములెల్ల ఇచ్చినవాడు. దుమ్ములు చేసిన ఎట్టి తొండమాంచె కురవర్తి. దుమ్ములు చేసిన ఎట్టి తొండమాంచె కురవర్తి. రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మినవాడు. దుమ్ములు చేసిన ఎట్టి తొండమాంచె కురవర్తి. రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మినవాడు. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. ఆ అచ్చపు వేడుకతో అనంతాళ్ళు వారికి ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచినవాడు. అచ్చపు వేడుకతో అనంతాళ్ళు వారికి ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచినవాడు. మచ్చిక దొలక తిరుమల నంబి తోడుత. మచ్చిక దొలక తిరుమల నంబి తోడుత. నిచ్చ నిచ్చ మాటలాడి నచ్చినవాడు. మచ్చిక దొలక తిరుమల నంబి తోడుత.
నిచ్చ నిచ్చ మాటలాడి నచ్చినవాడు. మోక్ష అర్థం సంకల్పిత సుదర్శన నారసింహ. ఇప్పటిదాకా కూడా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవతలందరినీ కూడా పూజించి నైవేద్యం ఉంచాం. అయితే వాటిలో కొద్దిగా తరిగిందా ఏమైనా అంటే తరిగిందంటే అక్కడ పెట్టింది ఏమైనా ద్వారా వాసన పీలిస్తే చాలు మనం స్వీకరించినట్లే. ఇళ్లలో ప్రసాదాలు ఉండేటప్పుడు దేవుడు నైవేద్యం పెట్టారంటే వాసన పీల్చకూడదు రా అంట. ఇప్పటికి కూడా తిరుపతి ముక్కుకు వస్త్రం ఒడ్డు పెట్టుకునే వండుతారు. ఎందుకు? ఆ ప్రసాదం వాసన పీలిస్తే ఎంగిలైపోతుంది. ఎంగిలి పదార్థం పరమాత్మకి నివేదించడానికి పనికిరాదు. కాబట్టి మనుషులు మనం ఎలా స్వీకరిస్తాం? ప్రాణాన్ని నిలుపుకున్నారు వారందరూ కూడా. కాబట్టి మనుషులు ముక్కు ద్వారా, దేవతలేమో చూడది కలికాలం. కళ్ళెదురు చూస్తుంటేనే మనం నమ్మలేము కొన్ని. అయితే అటువంటిది మనకి బంధువులు పిలవంగానే వాళ్ళు వస్తారు, మనం ఎదురిస్తే వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు, కనపడుతుంది. కాకపోతే దేవతలందరికీ అందించాలనుకుంటున్నారు. ఆయా దేవతలు చక్కగా మనస్సులో నామాన్ని జపిస్తూ ఆయా ద్రవ్యమాలను అక్కడ అమృతంగా మార్చడం, ఆయా దేవతలకు అందించడం, దేవతలు మనం అనుగ్రహించడం. కాబట్టి చక్కగా ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, మీరు నామం పలకకుండా వేసిన, స్వాహ అన్నప్పుడు కాకుండా వేసిన సామెత వింటూ సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాదం విశ్వదోర్ధవదే పురుష పాదోస్యేహ భవాత్ పునః సప్తాస్య సంపరి యజ్ఞం బర్హిష ప్రోక్షం పురుషం జాతమగ్రతః దిగ్నాత్ సర్వగత సంభృతం బృహదాజ్యం తస్మాదశ్వాజాగంతరే కేచో భజహతః చంద్రమా మనసో జాతశ్చక్షుః సూర్యో అజాగతః నాభ్యా ఆసీదంతరిక్షో శీర్ష్ణోద్యో సమవర్తతమాన్యాసన్నాగం మహిమానస్సంతే త్రపూర్వే సాధ్యా సంతి దేవా స్వాహా. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి భర్గో మాయాయ ధీమహి ఓం సప్తాద్రీజాయ విద్మహే వెంకటేశాయ ధీమహి ఓం సప్తాత్మనే ప్రణతః క్లేశనాశాయ ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీనారాయణ. మరి నారాయణ ఒక్కడే పూజిస్తే చెప్పి వెళ్తే కనుక మీ ఆవిడ మిమ్మల్ని పంపిస్తుందని పెళ్లికి, ఈ ఆడవాళ్ళు అసలు పంపించారు. ఇంట్లో భర్తకి చెప్పాలి కదా. ఎప్పుడైనా లక్ష్మీ సమేతముగా లక్ష్మీనారాయణుని పూజిస్తేనే పార్వతులు అంట. ముందర స్త్రీ లేనిదే పురుషుడు లేడు. యాతవేదో మమ స్వాహా తామ స్వాహా అశ్వపూర్వాం బుధమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధిని శ్రీం దేవీముపక్వయే శ్రీర్ సత్యమసీమహి రూపమన్నస్య పరిశ్రేష్ఠగతాజనస్య ప్రియే విష్ణుమనోగూలే త్వత్పాదపద్మౌ మణిసన్నిధత్స్వ స్వాహా. శ్రీజాతశ్రిగ ఆనిర్యాగశ్రిగం వజాజనదృభ్యా దధాతి వసానామృతత్వమాజన్భవంతి సత్యా సమిదామి తద్రౌ స్వాహా. శ్రీగేవైనం తత్శ్రిగామా దధాతి తదమృతావషట్కృత్యం సంధత్తగౌ సంధీయతే ప్రజగాపశవి స్వాహా. महादेव जी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् शरदिनो जनाख्यन्महि स्वाहा. मन्यपरोक्तस्य पृथिवी मरुदध्वसे विश्वे तद्देवा समाभरन् स्वाहा.
अग्ने देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी समुद्रवते सावित्री हनो देवी मत्स्यगी शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणे सर्वसिद्धे च धीमहि धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि ॐ श्रीभूसख्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि ॐ श्रीभूसख्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि అమ్మ దోషుల్లోకి తీసుకోండి. లక్ష్మీదేవి నమస్తుభ్యం సర్వదేవ వినోదిని రక్షమాం జగదాం మాతా శ్రీయమ్మే దేవిదాభయ ఇక్షుశాలిగపదస్య ఫలాఢ్యే పారిజాతతరుశోభితమూలే స్వర్ణరత్నమణి మండప మధ్యే చింతగేత్ సకలలోకధరిత్రీ శ్యామాం విచిత్రాం నవరత్నభూషితాం చతుర్భుజాం తుంగపయోధరాన్వితాం ఇందీవరాక్షీం నవశాలిమంజరీం సుకందధానాం శరణం భజామహే సుకందధానాం శరణం భజామహే లక్ష్మీదేవి నమస్తుభ్యం సర్వదేవాః ఓం భూస్వాహ ఓం స్వాహ శతవర్ష పర్యంతం అన్యోన్య దాంపత్య సుఖ జీవన యోగ్యతా సిద్ధిరస్తు లక్ష్మీనారాయణ మమ కుటుంబస్య జన్మ నక్షత్ర జన్మ రాశి జన్మ లగ్న వశాత్ స్థితి ఫల అవాప్తి అర్థం అత్యంత శుభ ఫల అవాప్తి అర్థం అధిదేవత సహిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అధిదేవత సహిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ హోమం హోష్యే అపస్పృశ్య చేయించుకునేమో ఈ 3 వేలతో అరికిస్తూ ఉండండి. ముందలే పిల్లలకి చేతిలో గుప్పిడిచ్చేసేయండి. చేతిలో పట్టుకుంటారు చక్కగా. ఓం సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహం ఇంత మన సమాధానం చెప్పాము అంటే భక్తితో శ్రద్ధతో ఆచరిస్తున్నామని అర్థం. చక్కగా సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మీకు కలగాలని మనసులో ప్రార్థన చేస్తూ వర్తమానో నివేశగన్నమృతం మత్యంజ వర్తమానో నివేశగన్నమృతం మత్యంజ వర్తమానో మిగిలిన ఇద్దరు కూడా తీసేసుకోండి అమ్మా. ఓం ఆ సత్యేన రజసా వర్తమానో నివేశగన్నమృతం మర్త్యంచ అగ్నందోతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేద అగ్నందోతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేద అగ్నందోతం వృణీమహే హోతారం సోమో సోమో వీరం కర్మణ్ సోమోధే నమో సోమో మారవంతమాసకో సోమో వీరం కర్మణ్ యజమానస్య కుటుంబస్య అధిదేవతా సహిత అంగారకగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా జాతక స్థిత సకల దోషోపశమస్తు అపవృత్తిర్నశ్యతు ఆయుర్వర్ధనం బాహయనందధానో కేతుమయే మధ్యధనాధినాథో ఆదిత్యాయ చ సోమాయ
మంగళాయ బుధాయ చ. కూర్చోనమ్మా. దీర్ఘాయుష్యు అంట. ఈ 120 సంవత్సరాలు కాకుండా అకాల మరణాలు రాకుండా దీర్ఘాయుష్తో వర్తిల్లాలి అని మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ శంభవే సర్వాయ మహాదేవాయ తే నమః స్వాహా. మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ శంభవే నమః స్వాహా. మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ శంభవే అవిదేశాయ సర్వాయ మహాదేవాయ తే నమః స్వాహా. మనస్సులో మొట్టమొదటిగా నారసింహుణ్ణి మనస్సులో ధ్యానం చేసుకోండి. తర్వాత గుర్తున్నారండి ఎలా ఉంటాడు నరసింహస్వామి? ఎలా ఉంటాడు? సగం సింహము సగం నరరూపము ధరించి చక్కగా పరమాత్మ ఉంటాడు. కాబట్టి చక్కగా ఒక్కసారి ఓం నారసింహాయ నమః అనుకుంటూ నమో స్వర్ణ నిభంసముచ్చం స్థితం జగోపేన ధరంగవేశం కృతాంజనం కొండల శోభికర్ణో నమస్తస్మే నృసింహాయ సురాణాయ హితకారిణే మురఘనఘనఘటిత నరహరిఘోరతాళవిదౌ హరే తత్ఘోరతాళవిదౌ హరే. ఓం యోమ సేవతగే స్వాహా. ఓం యోవాన సింహ విజయం విమర్శి రారాజవంతో రగితం కవీనా ఓం యోవాన యోవాన సింహ విజయం విమర్శి రారాజవంతో రగితం కవీనా యోవాన సింహ విజయం విమర్శి రారాజవంతో రగితం కవీనా ఓం యోవాన సింహ విజయం విమర్శి రారాజవంతో రగితం కవీనా ఓం యోవాన సింహ విజయం విమర్శి రారాజవంతో రగితం కవీనా ఓం యోవాన సింహ విజయం విమర్శి రారాజవంతో రగితం కవీనా భువనస్సుగోప్తాభావం ద్వేషంత్యపరామరాశ్చ ఓం భూమానంతో అగ్రే భువనస్సుగోప్తాభావం ద్వేషంత్యపరామరాశ్చ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే సురద్విషాం ప్రాణవినాశ విష్ణోః చక్రో సదాహం శరణో ప్రపద్యే. ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం స్వాహ. యజమానస్య శ్రీ సుదర్శన దేవతా పరిపూర్ణానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. నరదృష్టి దోషాది నివృత్తిరస్తు. నరఘోష నివారణమస్తు. సకల శత్రుహనాయనమస్తు. దీర్ఘాయుష్యాభివృద్ధిరస్తు. రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా సర్వత్ర అఖండ దిగ్విజయ. సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా. సర్వత్రైవాయ స్వాహా. పునరగ్నిశ్చక్షురదాత్ పునరంతర బృహస్పతిః పునర్వేశ్వరాయ చక్షురాత్తముక్షో స్వాహా. భేషరంజనశ్చై స్వాహా. నిష్కృత్యై స్వాహా. దౌరార్థై స్వాహా. సమర్థై స్వాహా. సర్వదవృద్ధై స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా. ఓం భవ స్వాహా. ఓం భవ స్వాహా. ఓం భూర్భువ స్వాహా. ఆశ్రామితమత్యాశ్రామితం వశత్కృతమత్తినో కంజగ్నే అంతర్వాదరేతరేవ స్వాహా. యత్ప్రమత్తాంతరగామి కించిదస్మిన్యజ్ఞామంత్రతక్రమ మనో జ్యోతిర్షరామాద్యం విచ్ఛిన్నంజగ్నగం సవిమం దదాతు. యా ఇష్టాః యదస్మిన్యజ్ఞాంతరగామి కించిదస్మిన్యజ్ఞామంత్రతక్రమతో వా అనిలాహత్యర్థమిలేం సర్వంతృప్తిర్దేవాభిసంతాం కృతేన స్వాహా. బృహస్పతిం దదాన స్వాహా. యత ఇంద్ర వీర్యముగణోదూర్ధ్వంతరహోతాః అగ్నేర్వేదోర్మస్తయాస్తకృతే వేపీంద్రాజ్యేన అభిషా కృతేన స్వాహా. యథోస్యేతి ధీమహి స్వాహా. సమితసి తేజోసి తేజోమయే స్వాహా. నమస్తే దేవహి మధ్యోర్వివాయ సప్తశర సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వా అయంతి సప్తర్హోనైరాప్రణస్వా కృతేన స్వాహా. అయిపోయిన పల్లెని తాగండి తాగాలండి. శాంతం తన్మే శాంతకో సజగో శమయతు. శాంత సాధిత్యేన శాంత సామే శాంత సుజగో శమయతు.
శాంతిర్జౌ శాంతిరవాంతరదిశా శాంతిరవాయుశాంతిరాదిత్యశాంతిశ్చంద్రమా శాంతిర్నక్షత్రాణి శాంతిరావశాంతిరవనస్పతశాంతిర్శాంతిర్బ్రహ్మశాంతిర్బ్రాహ్మణశాంతిశాంతిరేవ శాంతిశాంతిర్మేహశాంతిః త్వయాహం శాంత్యా సర్వశాంత్యా మక్యం విభజే చతుష్పదే చ శాంతిం కరోమి శాంతిర్మేస్తు శాంతిః ఏహ శ్రేష్ఠ శ్రేష్ఠ సృజిశ్చ తపో మేధా ప్రతిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మశ్చైతాని భోత్తిష్టంతో నోత్తిష్టంతో మామ గుశ్రేష్ఠ శ్రేష్ఠ సృజిశ్చ తపో మేధా ప్రతిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మశ్చైతాని మామాహాశుః స్వాయుషో దోషదేన గుమ్రసేనోత్పర్జన్యశ్చ దుష్మేనోతస్తామమృతా గుమ్మనో తచ్చక్షుర్దేవహితం పురస్తాత్ శుక్రముచ్చరత్ శరదశతం జీవేమ శరదశతం నందామ శరదశతం భవతామ శరదశతం భవామ శరదశతగం రామ శరదశతం ప్రభ్రవామ శరదశతం వేదాస్యామ శరదశతం రాత్రిసూర్యం గృహే సూర్యోనిపశ్చన్మనసావనాదు బ్రహ్మణశ్చౌతన్యసి బ్రహ్మణ ఆనేస్త బ్రహ్మణ భవనమసి ధారితైలం పృథివీ బ్రహ్మణ మహీధారితమేనేన మహదంతరిక్షం వా దివందాదార పృథివీకం తదేవాంయతహం వేద తదహం ధారజాని మామద్వేదోధి విస్తృతత్ మావిషదాగం సమేతే భూతస్య భవిజస్యావరధ్యే సర్వవాయురయాని సర్వవాయురయాని ఆభిర్గీర్భిర్యరుతో నహూనాప్యాయ హరివావర్ధమానః బ్రహ్మ ప్రావాదిష్మదన్నో మహాదేత ఓం శాంతి 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 ఓం విద్వానస్తద్వదేన పూర్ణమాదంజోమి మనసా సజావదయే అమ్మ అందరూ కూడా చక్కగా చేతులు రెండు జోడించండిలా, చేతులు దోస్తులు పట్టండి. అందరూ కూడా చెప్పండి, మైక్ సౌండ్ పెట్టుకుందిగా. స్వస్తి శ్రద్ధ మేధ యశ ప్రజ్ఞ విద్య బుద్ధి శ్రియం బలం వీర్యం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం శ్రియం దేహిమే హవ్యవాహన ఓం నమ ఇతి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాసన యత్ హుతంతు మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన మయా కృతేన ఏతత్ లక్ష్మీ నవగ్రహ హోమేన మృత్యుంజయ హోమేన లక్ష్మీ నారసింహ హోమేన సుదర్శన హోమేన భగవాన్ సర్వాత్మకః యజ్ఞేశ్వరః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు. ఏతత్ఫలం యజ్ఞేశ్వర అర్పితమస్తు. కాయేన వాచా మనస ఇంద్రియైర్వ నాథ సహస్రాణి క్రియంతే. అందరూ కూడా చెప్పండి, శ్రీకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ 3 సార్లు అనుకోండి. శ్రీకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ ప్రాగశ్చిత్తానిశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని దేశామశేషానాం శ్రీకృష్ణానుస్మరణం పరము. మనం చూసినట్లయితే ఆ అందరి దేవతలకి కూడా అందించేటువంటి బాధ్యత స్వీకరించాడు ఆయన. అందుకే మీరు డబ్బుకు కూడా దాయాదులు 4 ఉన్నారట. ఎవరు ఆ దాయాదులు? ధర్మ అగ్ని నృప తస్కరాహ.
మొట్టమొదటి దాయాది ఎవరంటే ధర్మం అట, రెండవరయ్య అంటే అగ్నిదేవుడు, 3 నృపహ రాజు అట, 4 తస్కర దొంగ అట. మనం మొట్టమొదటిగా ధర్మం తప్పి సంపాదిస్తూ ఉంటే అది అగ్నిపాలవుతుందట, లేదా రాజుల పాలు అంటే మనకు ఉండేటువంటి సర్కార్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్కార్ పాలు అవుతుంది రాజుల పాలు, లేదా మూడోది దొంగల పాలు అవుతుందట. అందుకని ధర్మం తప్పకుండా ఉంటుంది. అందుకని పెళ్లి చేసేటప్పుడు కూడా ధర్మ కామార్థ సిద్ధయే, ధర్మం కొరకు కామం కొరకు సంపద కొరకు వివాహం చేస్తున్నాము, ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాల కోసమని. అందుకని ధర్మం తప్పక ఉండాలట. కాబట్టి చక్కగా ఈ పూర్ణ సమయంలో అగ్ని భగవాన్ని మన మనసులో ఉన్న సంకల్పాన్ని విన్నవించుకుంటే అది తప్పక నెరవేరుతున్న శాస్త్రవచనం. కాబట్టి చక్కగా ఒక్కసారి అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని నమస్కారం చేస్తూ మీ మనస్సులో ఉన్న సంకల్పానికి ఒక్కసారి అగ్ని భగవానికి వెంకటలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి పూరలక్ష్మి పూరకారుణ్యలక్ష్మి రోజమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ మిత్రం దేవం మిత్రదేయన్నోస్తు వర్తయంతః ఇచ్చిన పండు కొబ్బరి మాత్రం ముక్కేసుకుని మిగతా పక్క వాళ్ళకి ఇచ్చేసి కావాలంటే రాజుడు ఆరోగ్య రాజ్యవంతు సమర్థజ భవంతు తే సదా విష్ణోః ప్రసాదాద్రంగశాలినః సత్యాః జేతాః ఆశిషః సంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు నిత్యశ్రీ. నమో నారాయణాయ నమో నమో నారాయణాయ నమో నారాయణాయ సగుణ బ్రహ్మణే సర్వపారాయణాయ శోభనమూర్తయే నమో నారాయణాయ నమో నమో నారాయణాయ నమో. నిత్యాయ విబుధ సంస్తుత్యాయ నిత్యాధిపత్యాయ మునిగణ ప్రత్యయాయ ధ్యాయ విబుధ సంస్తుత్యాయ నిత్యాధిపత్యాయ మునిగణ ప్రత్యయాయ సత్యాయ ప్రత్యక్షాయ సన్మానస సాంగత్యాయ జగదవన కృత్యాయ తే నమో. సత్యాయ ప్రత్యక్షాయ సన్మానస సాంగత్యాయ జగదవన కృత్యాయ తే నమో.
करिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय मुरवैरिणे जगन्मोहनाय करिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय मुरवैरिणे जगन्मोहनाय तरुणीन्दुकोटीर तरुणी मनस्तोत्र परितोष चित्राय परमाय ते नमो तरुणीन्दुकोटीर तरुणी मनस्तोत्र परितोष चित्राय परमाय ते नमो नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो पात्रदानोत्सव प्रतित वेङ्कटराय धात्रीश कामितार्थ प्रदाय पात्रदानोत्सव प्रतित वेङ्कटराय धात्रीश कामितार्थ प्रदाय गोत्रभिन्मणिरुचिरगात्राय रविचन्द्रनेत्राय शेषाद्रिनिलयाय ते नमो गोत्रभिन्मणिरुचिरगात्राय रविचन्द्रनेत्राय शेषाद्रिनिलयाय ते नमो नमो नारायणाय नमो नारायणाय सगुणब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये